ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। सुनते जा रहे हो रेडियो प्रोग्राम रगला पंजाब चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो। स्टूडियो का नंबर 9058131320 905 किदा साहब वेलकम स्वागत है सत श्री अकाल जी आनू। सत श्री अकाल चावला साहब, सत श्री अकाल सारे दर्शकों जी, धन्यवाद तुहाडा चावला साहब, शुक्रिया हाथ जोड़न लई जी। मेहरबानी जनाब, हाथ जोड़ना चाहिए। बाबे बादल को कोई तो सीख लो, हाथ ही जुड़े रहते, हाथ जोड़ के मिठत ने भी नड़का गुण चाहिए। नाले वैसे अजकल के जमाने तो वैसे ही हाथ जोड़ जाने चाहिए, साडी परंपरा। अच्छा चलो, पिछले साल फरवरी विच जिहड़ा ना कुछ होया सी ते उहदा मतलब किते ना किते कानून के रखवाले इंज लगता है कि जो उन्होंने बयान आता है ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट आती है तो बड़ा अच्छा लगता भी सारा नहीं कुछ ना कुछ है। मामला पिछले साल फरवरी में हुई दिल्ली दंगियां का, खास तौर पर 3 नूं जमानत दी। दिल्ली में हाईकोर्ट ने जो कहा है भी आपां कानून अतवादी कार्रवाइयां रोकना सी, ना कि प्रदर्शनकारियों नूं जेल में डकना। वैसे लिस्ट जिहड़ी उन्होंने स्टेटमेंट है मैं सारी सुनाई है तो लंबी चौड़ी है, पर तुहाडा नज़रिया लेना चाहुंदे इस जिहड़ा कोर्ट का फैसला की कहना चाहोगे? चावला साहब, ये दिल्ली हाई कोर्ट दे विच चल रहा सी, 3 जणियां दी जमानत हुई है ते आपां तुसीं खबर पढ़ के सुनाती हो। डेफिनेटली ये खबर बहुत खबर अहम हैगी आ, क्योंकि तो जो आपा एक है एक्ट बनाया सी जिहड़ा कि अतवादी रोकू गतिविधियां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे संबंध विच सीगा। आम तौर पर भारत में कानून जिहड़ा हैगा उन्हां लोकां नूं दबाउण वास्ते वरतिया गया जिहड़े लोग सरकारां दे विरुद्ध, सरकारां दी आलोचना करदे आ, इहदे विरुद्ध बोलदे आ। ते यही इसे करके 1 साल हो गया उन्होंने। उन्होंने कहा भी ये लोग जिहड़े सीगे ये CAA NRC के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले लोग सीगे, तुसीं इन्हां नूं जवाबा ला के अंदर सुट दिता। ये तर्क संगत नहीं हैगा। तुसीं इदां किसी के भी जवाबा नहीं ला सकते। ये अतवादी रोकू एक्ट हैगा अतवादी गतिविधियां रोकने वास्ते, ना कि प्रदर्शनकारियों नूं। प्रदर्शनकारियों के उपर यह एक्ट नहीं लग रहा है। तो तुसीं कोई चीज साबित नहीं कर सके जिहड़ी ये स्पष्ट करदी होवे कि इन्हां बंदियां ने देश विरोधी काम किया ते अतवादी गतिविधि शामिल होए ने। ते इदां दा उन्हें एक टिप्पणी करके मानयोग हाई कोर्ट ने काफी अहम फैसला किया है ते जमानत दे दी है। इस संबंध विच जिहड़े कि समाजिक पक्ष विच रहण वाले लोग हैगे उन्हां वल्लों भी सलाह की गई है। JNU के विद्यार्थी जथेबंदी ने सलाह की है कि मानयोग हाई कोर्ट वालों देर च आया फैसला आएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट वालों जमानत रद्द करती। उन्हें लोअर कोर्ट ने भी कहा कि जमानत रद्द नहीं करनी बनती सी, सोचना बनता सी पहला कि किहो जे की कारण है, किहो जिहा माहौल है, की केस प्रॉपर्टी हैगी है, केस प्रॉपर्टी में की कुछ रखा भी ताकि ये पता लगे भी केस प्रॉपर्टी असला पिया, केस प्रॉपर्टी कोई बंदूखा पईयां ने, केस प्रॉपर्टी की पिया, ताकि स्पष्ट होना ना भी बंदे अतवादी काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। असल जो आपा एक्ट जिहड़ा है चावला साहब वो सोच दी गई सी, धारा 15 जी हैगी आ वो अतवादियों के खिलाफ हैगी आ, वो धारा लाई गई उन्होंने उपर, वो धारा ये साबित नहीं कर सके दिल्ली पुलिस वाले। इस करके मानयोग हाई कोर्ट ने इन्होंने जमानत दे दी है ते कहा इन्हां तो सानूं कोई खतरा नहीं, ये बाहर भी किवें जा सकते हैं, ये विदेश में किदां जो सबूत है अरेस्ट कर सकते हैं, कोई सबूत ही नहीं है, नष्ट की करेंगे। इस करके जमानत देती है ना। इस तो बड़ी होर लानत दिल्ली पुलिस नूं पै नहीं सकती। दूजी गल हैगी आ केंद्र सरकार की लानत है। केंद्र सरकार ने जो आपा के तहत बहुत सारे बंदे अंदर किए हुए, बहुत सारे बुद्धिजीवी अंदर किए हुए, बुद्धिजीवी पंजाब के विच भी जो आपा लाया कई बंदा के उपर थोड़े नोटिस च होना। आकड़ पिंड के विच मुंडा चक्या गया सीगा ते होर 3-4 मुंडे होर चके गए सी पंजाब दे विच, उन्होंने जो आपा लाया सीगा पंजाब सरकार ते ओ हुण किवें ओ किहड़ी गतिविधि शामिल सीगे जिह तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सकिया। केस कोई चल रहे हैं, पर जो आपा एक इहो जिहा टाडा वर्गा कानून बनाता भारत दे विच कि जिन्हों मर्जी चक्को, जो मर्जी बोले, जो चक के अंदर कर दो, कोई कुछ नहीं, कोई पड़ताल। चलो दोस्तों, तुसीं प्रोग्राम रगला पंजाब इस वक्त सुनते देखते जा रहे हो। मैं आप जी का दोस्त ਅਤੇ ਹੋst ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। कांग्रेस का जिहड़ा कलेश है वो वधिया बहुत सिखरां ते गया ते कैप्टन साहब पहाड़ां तो उतर आए, बड़ी चर्चा।
ਆਖਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੋਬਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪੌਂਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਾਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਖਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਵਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਲੈਣ ਆਏ ਅਖਬਾਰ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਗੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੰਬਰ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੱਲਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਭ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਜੀ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਥੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ,
ਕਈ ਸੋਚਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖੋ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੁਕੀ ਗਏ, ਡਰੀ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ MP ਆ ਜਾਂ MLA ਆ, ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਧ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾੜਾ ਫੇਰਤਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾੜਾ ਫੇਰਤਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਕੱਢਤਾ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਉਲਝ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਲੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਗਾ ਹੈ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੁੱਧ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਨ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ, ਅੰਨੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਬੋਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਖਲ ਸੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਮਈ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਲੱਭ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਸਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਸਰੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸਰਾ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਲੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੰਗੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਛਤਰ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭੁੰਨਾ ਦੀ ਖੱਖਰ ਭਜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਬਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਦੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਜ਼ਾरों ਸਾਲ ਨਰਗਸ ਆਪਣੀ ਬੇਨੂਰੀ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕहीं ਹੋਤਾ ਹੈ ਚਮਨ में ਦੀਦਾਵਰ ਪੈਦਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਖੈਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਖੈਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਏਬਲ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਬਸ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪੀਲ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅੱਛਾ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਨੂੰਨਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ ਖਰਚੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਪਲਾ ਕੁਪਲਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਸ 400 ਦੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ 1060 ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, 40,000 ਸੀਗੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ
ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜਾਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਠੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਠੀ ਆ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਠੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਪੜੌਦਾ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੀਮ ਰਾਣਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੀਮ ਰਾਣਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਤੀ, ਮਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਚਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚਤੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਕੋਠੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੀਮ ਰਾਣਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੋਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਠੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬੇਵਜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਬਾਕਪੁਣਾ। ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚ ਵੇਚੀ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਉ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾ ਪਾਉ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ SSP DSP ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ MP ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟ ਥਾਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।